हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ महज 28 साल की उम्र के इहो जिहे काम जां इहो जिहे कारनामे कीते सी कि भारत सरकार की ब्लैक लिस्ट दे विच सब तो मोहरियां दे विच जिन्ने बागी हुण तक होया सारियां तो पहले नंबरां दे विच इन्हां दा नाम शुमार हो गया सी। और उस समय भारत सरकार वालों इन्हां दे सिर दे उत्ते 4 लाख का इनाम रखा गया सी। हाँ जी मैं जिन्हां दी गल करदा हां जी उन्हां दा नाम है भाई गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला। इन्हां दे नाम तो तुहाडे विचों काफ़ी सज्जण वाकफ होणगे, काफ़ी जने इन्हां दा इतिहास जानते होणगे, काफ़ी कुछ सुनिया भी होऊगा। पर कहंदे हुंदे आ ना कि जिन्ने भी शहीद आ जां जिन्ने भी योधे आ उन्हां दीयां वारां जां उन्हां दीयां कथा कहानियां जिन्नियां वध तो वध सुणांगे उन्हां दा जस होर उन्ना वधदा। सो इस लई 29 जुलाई 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ कि तुहानू इस वीडियो दे विच की कुछ सीखण नूं मिलिया। सो शुरू करते हैं जी अपनी अज दी वीडियो। भाई गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला का जन्म जून 1964 दे विच पिंड बुद्ध सिंह वाला जिला मोगा दे विच पिता नछत्तर सिंह माता सुरजीत कौर दे घर हुंदा। इन्हां दे 6 भैण भाई सन। इन्हां दीयां 2 भैणां और 4 भाई सन। एक इन्हां दी भैण दी बचपन विच मौत हो जाण कारण एक भैण दा ही ज़्यादा जिक्र आउंदा ते बाकी ये 4 भाई सन। सो इन्हां नूं बचपन दे विच इन्हां दे परिवार वालों 5वीं जमात दे विचों पढ़ाई दे विचों ठा लिया गया और परिवार दे विच खेतीबाड़ी का काम करन दे लई ला दित्ता गया। बाकी अपने जिन्ने भाई आ उन्हां दे नाल सहायता करन दे लई इन्हां दा योगदान लैण दे लई भी इन्हां नूं पढ़ाई तो ठा लिया गया। पर जेकर तुसीं उन्हां दी गलबात बोलबाणी जां उन्हां दा दिमाग सोचण दा ढंग देखोगे, जिन्ने भी उन्हां नूं अज तक सज्जण मिले आ सब यही गल कहंदे आ कि उन्हां नूं देखिया पहली बारी देखिया ये कदे नहीं लग्या सी कि वो 5वीं तक ही पढ़े होया। इदां लगदा हुंदा सी कि वो किसी यूनीवर्सिटी या किसी कॉलेज तो ग्रैजुएट आ। जदों ये 18 साल दे होए तां जून 1984 दे विच भारत सरकार वालों दरबार साहब दे उत्ते अटैक किया गया सी, ਜਿਹਦੇ रोस वजों पंजाब के हरेक पिंड हरेक शहर के विचों छोटे छोटे जथे दरबार साहब वाल कूच किए और एक जथा इस तरह ही मोगे जिले के विचों भी दरबार साहब जाने के लिए तैयार होया, जिस दे विच भाई गुरजंट सिंह हुणां दे दादा जी भी शामिल सी। जदों जथा गुरुद्वारे तुरन लगा तो भारतीय फौज वालों उन्हां नूं रोकिया गया। इस बहस बसाई दे विच फौज वालों इस जथे दे उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां, जिहदे विच भाई साहब हुणां दे दादा जी की भी शहादत हो गई। जदों भाई साहब हुणां नूं पता लगा तो वो अपने दादा जी नूं देखण जदों गुरुद्वारे आए तो वो बड़े दुखी और बड़े गुस्से दे विच सन, क्योंकि उन्हां दा अपने दादा जी दे नाल बहुत प्यार सी। इसे कारण उन्होंने गुरुद्वारा साहब के अंदर जाके अपने पिस्टल दे विचों कुछ फायर किए, जिहदे कारण फौज ने उन्हां नूं और उन्हां दे नाल दे साथियां नूं गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस के हवाले करता और पंजाब पुलिस ने उन्होंने अणदसी थां दे उत्ते लै गए, जिहदे कारण परिवार नूं 6 महीने तक यही नहीं पता लग्या सी कि उन्हां दा पुत्तर कित्थे आ, जिउंदा भी आ जां मर गया। एक दिन 6 महीनों बाद उन्होंने पेशी के उत्ते जदों कचहरियां दे विच लिआंदा गया तो इन्हां दे पिंड दा एक जानकार बंदा जिहने उन्होंने देखिया उन्हें घर आण के दस्सिया कि तुहाडे पुत्तर नूं मैं कचहरियां दे विच देखिया। सो घरदिआं ने जदों सारी पुछ पड़तीत कीती तां पता लगा कि उन्होंने फिरोजपुर जेल दे विच रखिया होया है। सो उन्होंने सज़ा हो गई और 1.5 साल के बाद घरदिआं दे वल्लों उन्होंने जमानत करवाई गई और उन्होंने घर लैके आंदा गया। बस इस तो बाद पुलिस का उन्होंने घर नित आउण जाण का सिलसिला शुरू हो गया।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੌਟ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੌਟ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KLF, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੂਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ ਸੀ KLF ਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ CRPF वाले कहते होंगे सी कि एक ब्रह्मा तो आदमियों को पैदा करके धरती पर भेजता है और एक ये ब्रह्मा, ये कौन सा ब्रह्मा है कि जो धरती से इंसानों को ऊपर की तरफ भेजता है। सो ये ओहे भाई अवतार सिंह ब्रह्मा जी से इन्हां दी शहादत तो बाद तीजे इस KLF ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ और 1988 तो लैके 1992 अपनी शहादत तक ये अपनी जथेबंदी के कमांडर रहे। सो इस तो बाद शुरू होता है जी भाई साहब दी प्रमुख गतिविधियां का सफ़र। एक SHO मित सिंह सी जिन्हों कि उस समय के DGP रवेरो ने स्पैशल बाघे थाने दे विच SHO ला के घल्लिया सी, जिहदा काम सिर्फ इन्ना सी कि तू जाके भाई गुरजंट सिंह नूं जिंदा या मुर्दा सरकार के सामने पेश करना। ये ਉਹੀ मित्तू थाणेदार सी ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ एक गाना भी बनया सी कि सिखर दोपहर विच बागे थाणे मूहरे थाणेदार ठोकता। ये ਉਹੀ थाणेदार सी। ये एक बुच्चड़ किस्म का और बड़ा घटिया इंसान सीगा जिहने कि आउंदियां सारी भाई साहब के परिवार के उत्ते जुल्म करने शुरू करते और भाई साहब के पिता जी नूं केसां तो फड़ के थाणे लैके आंदा गया। भाई साहब के चाचे ताए और भरावां दे उत्ते बेतहाशा तशद्दद किया गया और भाई साहब के माता जी हुणां दा जवाड़ा तोड़ता गया और उन्हां दे कन्नां दे विच जिहड़ियां उस समय वड्डियां वड्डियां बालियां पाईयां हुंदियां सी औरतां ने, उन्हां तो फड़ के उन्हां नूं थल्ले नूं जोर दी खिच्चिया गया और उन्हां दे कंन पाड़ते गए। और भाई साहब के पिता जी हुणां नूं उस समय गर्मी दे विच थाणे दे मूहरों लंघदी सड़क दे उत्ते नंगिया करके टॉर्चर किया गया, उन्हां दे उत्ते रजमा तशद्दद किया गया, जिन्हां दे निशान उन्हां दे शरीर के उत्ते अंत तक दिसदे रहे। सो एक भाई साहब हुणां दा अजिहा परिवार सी कि जिहड़े उस समय के चोणवें खाड़कुआं दे विचों सीगे जिन्हां ने पंजाब पुलिस का बेतहाशा तशद्दद अपने शरीर के उत्ते झल्लिया सी, जिहदे विच इन्हां दे एक चाचा जी, इन्हां दे पिता, उन्हां दा एक पुत्तर और इन्हां दा एक भरा जिहड़ा ओहदा फेक एनकाउंटर करता गया सी और एक भाई जिहड़ा इन्हां दा सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ
ਗਾਰਡ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਿੱਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਚਿਰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਆਰਐਸ ਟਵਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਲਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਤੋਂ ਵਿਖੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੋਇਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੋਇਲ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਿਹੱਥਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਕਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਘੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਪਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਮਾਂਗਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਐਸਪੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀਗਾ, ਐਲ ਰਾਡੂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੱਜਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਚ ਆਈ ਹੋ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।